সবাইকে স্বাগতম রিনিউয়েবল এনার্জির আরো একটি ক্লাসে। আমরা আজকে যে টপিকটা পড়ব সেটা হচ্ছে যে দ্য ইফেক্ট অফ টেম্পারেচার ইন পিভি সেল। পিভি সেলের মধ্যে যে টেম্পারেচার ইফেক্ট সেটা আমরা আজকে পড়ব। আপনাদেরকে আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করে দেই। সবাই কি আমার ভয়েস শুনতে পাচ্ছেন এবং স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? এভরিওয়ান? জি স্যার। ওকে, আজকে আমি খুব সহজভাবে জিনিসগুলো বুঝাবো এবং সহজভাবে বুঝবেন, ঠিক আছে? এটা মানে পেঁচানোর জায়গা কম, দা রুম অফ কমপ্লিকেশন ইজ ভেরি স্মল। তো ঠান্ডা মাথায় দেখবেন, একটু মনোযোগ দিয়ে আধা ঘন্টা তাকায় থাকবেন স্ক্রিনে, সবকিছু বুঝবেন ইনশাল্লাহ। খুবই ইজি ভাবে বলবো। আমরা যদি একটু ডাটা শিটটা দেখি, ইন আওয়ার ডাটা শিট there are some parameters, right? There are something called maximum power voltage, maximum power current, open circuit voltage, short circuit current, cell efficiency, etc., etc. Numerous things. Now there is something you have seen, there's something called temperature coefficient, which we have not yet covered. Today we'll discuss about the effect of temperature in PV cell. By that means whenever the temperature is increasing, temperature যখন বাড়তেছে তখন what will be the behavior of PV cell, how the short circuit current, how the open circuit voltage, how the maximum power changes with temperature, that thing will be covered today. Now proceeding, আমরা proceed করি। এই জায়গাটা, this is a simple representation what happens. I'm again not going to the physics part, how these things is derivation is happen. I'm not going there. I'm just going to the application part. Now the effect of temperature. Whenever the temperature is rising, the open circuit voltage is decreasing. That means it is negative temperature coefficient. What do we mean the negative temperature coefficient? Negative temperature coefficient means by increasing temperature, you will see that the decrease of open circuit voltage happens. Now with the short circuit current, whenever it is very proportional, whenever we are increasing the temperature, the current is also increasing. And for power, we know power is the multiplication of V and I. I has positive, V has negative, that means plus and minus. So the power will also have a negative temperature coefficient. So you just need to remember and you just need to understand this very simple three topics. One is whenever we are increasing the temperature, open circuit voltage is decreasing. Whenever we are increasing the temperature, short circuit current is increasing. Whenever we are increasing the temperature, maximum power is decreasing. Okay, these are the relations with temperature. সবাই কি শুনতেছেন তো? জি স্যার। জি স্যার। আমি একটু জিজ্ঞেস করবো, কারণ আমার নেটের একটু আজকে অবস্থা খারাপ, তো অনেক সময় কানেকশন ছুটে গেলে আমি আর খেয়াল করি না, পড়াইতে তো আমি যখন একটু কোশ্চেন করলে একটু একজন মাইক অন করে বললেই হবে। আচ্ছা, প্রসিডিং। এখন দেখেন, the effect of temperature on PV cell. This is a common graph which is blended on this course, যে IV characteristics of PV cell। এই জিনিসটা আমরা এখন একদম বেশি familiar, we are very much familiar with this. This is the IV characteristics of a PV cell. Now we will discuss about the effect of temperature on PV cell characteristics. Now suppose this curve is drawn for 25 degrees Celsius. This curve is drawn for 25 degrees Celsius. Now we increase the temperature. The blue line you are seeing is for the 40 degrees Celsius. So we have increased the temperature. Okay, we have increased the temperature. Now এখানে দেখেন মজার ঘটনা হয়ে গেছে। আসলে দেখেন যে সবুজটা হলো 40 ডিগ্রি, the green line here is for 40 degrees Celsius and the red line here is for the 25 degrees Celsius. Now এখানে যদি আমরা দেখি, একটু দেখেন, একটু মনে রাখেন আমার সাথে, increasing temperature, decreasing open circuit voltage. So this is open circuit voltage. Now you can see whenever the temperature is increased, from 25 to 40, the open circuit voltage has been decreased. এটা হলো decrease হয়ে গেছে। Okay, and whenever temperature is increased from 25 to 40, দেখেন the short circuit current has been increased from red position to green. So this graph is, এই গ্রাফটা কিন্তু ড্র করতে ঝামেলা আছে, বুঝছেন? এই গ্রাফটা অনেক ড্র করলে ভুল হয়ে যায়। দেখেন whenever
আপনি যখন এখানে গ্রাফটা ড্র করবেন, এখানে দেখেন আরে কি লিখছি রে, whenever you will draw the graph, remember, suppose graph is like this, okay, whenever you are increasing the temperature, now our graph will be something like this. Like this phenomena দেখেন, short circuit current is increasing but the open circuit voltage is decreasing. Okay, so এটা হলো ব্যাপার। তো এটা এই গ্রাফটা খুবই ইম্পর্টেন্ট রিনিউয়েবল, very important. Now you see the effect of temperature on PV cell characteristics. দেখেন এখানে আমি যদি তিনটা গ্রাফ আঁকছি, T1, T2, T3. Now I may ask you the question যে sort them ascending order or descending order, বড় থেকে ছোট অথবা ছোট থেকে বড়, ascending or descending order from higher to lower. তো দেখেন যে এখানে যদি আপনি দেখেন যে this ISC for T1, T2, T3. For the T1, the ISC is the largest. That means T1 temperature is highest, then comes T2, then comes T3. So the thing I want to give in your brain, that the relation of parameters like ISC and VOC with temperature. Temperature এর সাথে VOC এবং ISC কিভাবে পরিবর্তন হচ্ছে। সবাই কি বুঝছেন এটা? মোটামুটি একটু বলবেন। একবার বলেন না স্যার, T1, T2 আর T3 টা। T1, T2, T3 জিনিসটা হলো দেখেন যে আমি যদি এখানে আপনাকে সম্পর্কটা বলি যে with temperature increasing, short circuit current is increasing. So if I ask you that you have two temperatures, 20 degree and 40 degree, in which case you will get the better ISC current? In which case you will get the higher ISC current? You will say me 40 degree Celsius. So এখানেও এটাই হয়েছে এই গ্রাফে। দেখেন আপনি কি কালার টোন গুলো বুঝতেছেন কিনা? জি স্যার বুঝতেছি। জি স্যার বুঝতেছি স্যার কালার। দেখেন এখানে হলো সবুজ, গ্রিন, রেড, ব্লু. For the green case, the ISC current is greatest or highest. So the value of ISC is greater here. That means this temperature is greater. So the green line is noted as T1 temperature, red line is noted as T2 temperature, blue line is noted as T3 temperature. So by this phenomena we understand that temperature T1 is greater than T2, greater than T3. Okay, এটা হলো হিসাব। তো এই হলো, এটাই হলো বুঝাইছি আর কি, বুঝছেন? এখন কি বুঝছেন মোটামুটি? জি স্যার এখন বুঝছি স্যার। আচ্ছা, এখন আসি যে একটু ট্রিকি পার্টে। এখন হলো একটু পাওয়ারটা বুঝবো। পাওয়ারটা বুঝতে ঝামেলা হয়ে যায়। We will now understand. We have understood these two things, V and I. Now we will understand the power. We see that the relation of power is inverse. That whenever temperature is increasing, the maximum power point is decreasing. Now, maximum power point যখন আঁকেন, whenever you are drawing the maximum power point, what you do normally, whenever you draw the maximum power point, you first draw the IV characteristics, then you draw the maximum power. Okay, maximum power starts from 0 point and ends at this point, VOC. Now, whenever there is an increase of temperature, the IV characteristics become something like this. Okay. Now, the power curve. You remember this is the maximum power for red cases. For green case, temperature will slightly decrease and end at this point. দেখেন temperature to decrease করছে, বুঝছেন? এখানে এটাই করছি। দেখেন সবুজ নরমালি কি ইনভার্স না? So that means T1 is the highest, so the power at T1 will be lowest, then T2, then T3. বুঝছেন? যত বেশি টেম্পারেচার, the higher the temperature, the lower the power. বুঝছেন? এটাই হলো এখানে বুঝাইছি, বুঝছেন? যে কারণ এখানে টেম্পারেচার রিলেশনটা কিন্তু নেগেটিভ, ঠিক আছে? নেগেটিভ টেম্পারেচার করবেন, I mean it will decrease with temperature. তাহলে দেখেন T3, at T3 temperature power is highest, at T2 একটু কম, at T3 it is very much less. So this is the effect of temperature on PV cell
gas is one of the very simplest topic but very interesting and enjoyable topic in PV cell. Temperature এর সাথে PV cell এর সম্পর্কটা কি? So I guess you guys have understood the theory part. Can I move to the mathematical part? Yes, sir. Okay. If you have any question, you can ask me by opening your mic. Nothing to hesitate. হ্যাঁ বলেন, একটু জোরে বললেন। হ্যাঁ, টেম্পারেচার বাড়াইলে আমার ওপেন সার্কিট ভোল্টেজটা কমতেছে আর শর্ট সার্কিট কারেন্টটা বাড়তেছে, এই জিনিসটা কেন হয়? মানে এই ফেনোমেনন এটা তো আমি বললাম শুরুতেই যে আমি ওই ডিরাইভেশনে যাচ্ছি না। এটা ডিরাইভেশন আছে যেটা 3 পেজের, মানে আপনি যে কেমনটা জিজ্ঞেস করলেন এটা একটা ডিরাইভেশন আছে। ওই যে আমরা একদম প্রথম দিকে একটা ডিরাইভেশন করছিলাম না, আইএসসি ভিওসি বিশাল বড় ডিফারেন্সিয়েশন, ওইরকম একটা ডিরাইভেশন আছে, ওটা তো 3-4 পেজের। তো আমি ওইখানে যাইতেছি না, কারণ ডিরাইভেশনটা আমাদের দরকার নেই, ফিজিক্স পার্টটা আমাদের দরকার নেই। বুঝছেন? আপাতত জাস্ট আমাদের অ্যাপ্লিকেশন পার্টটা দিলেই হবে। স্যার হ্যাঁ স্যার এখানে তো স্যার আমাদের যখন স্যার ওই যে টেম্পারেচারটা বাড়তেছে স্যার, তখন তো স্যার আমাদের যে মানে আইএসটি কারেন্টটা বাড়তেছে আর হচ্ছে স্যার ভোল্টেজটা স্যার কমতেছে। তো স্যার আবার জি স্যার ভিওসি, তো আবার যখন স্যার আমরা টেম্পারেচারটা কমাই দিতেছি তখন রিভার্স হইতেছে। তাহলে স্যার পাওয়ারটা স্যার তো সব থেকে ইকুয়াল হওয়ার কথা না স্যার, যেহেতু পি ইজ ইকুয়াল টু ভিআই। হ্যাঁ, ভিআই মানে কি? ভিআর আই এর কি হয়? এটা গুণফল না? জি স্যার, মাল্টিপ্লিকেশন। মাল্টিপ্লিকেশন। তাহলে আইটা হলো বাড়তেছে আর ভিটা কমতেছে, মানে আইটা হলো পজিটিভ আর ভিটা কি? নেগেটিভ। জি স্যার। তাহলে পজিটিভ আর নেগেটিভ গুণ দিলে কি হয়? নেগেটিভ আসে। হ্যাঁ, এই কারণে কমতেছে। ও বুঝছেন আচ্ছা। নাকি এবার? জি স্যার বুঝছি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। এটা ভালো কোশ্চেন ছিল, এটা আমি শুরুতে বলছিলাম বাট আপনি আবার উঠাইলেন। থ্যাংক ইউ, ভালো কোশ্চেন ছিল। এত জায়গা চলেন। আচ্ছা দেখেন, এখন আপনাদের যখন ডাটা শিটটা দিব, আপনাদের এখানে একটা জিনিস পাবেন, সেটা হলো যে টেম্পারেচার কোএফিসিয়েন্ট অফ আইএসসি, টেম্পারেচার কোএফিসিয়েন্ট অফ ভিওসি এন্ড টেম্পারেচার কোএফিসিয়েন্ট অফ পিম্যাক্স। এখন দেখেন টেম্পারেচার কোএফিসিয়েন্ট অফ আইএসসি এটাকে আপনি ডিনোট করবেন আলফা। আমি কিন্তু জিনিসগুলো অনেক ওভার সিম্পলিফাই করে বলতেছি যাতে আপনাদের এক্সামে লিখতে বা কষ্ট না হয়, ঠিক আছে? ওই সিম্পলিফাইড ওয়েতেই মাথায় সেট করে নেবেন। আচ্ছা, নাও whenever I will give you a data sheet, you will see there are some parameters called temperature coefficient. Temperature coefficient of ISC is alpha I, temperature coefficient of VOC is alpha V, temperature coefficient of maximum power is alpha P. So by these formulas, you can already see alpha I is positive and alpha V and alpha P is negative. Now I'm going to the question. This question is represented by graph. In the exam, I can represent any question with নরমাল প্যারাগ্রাফ সিকোয়েন্স। ওকে, তো দেখেন এই কোশ্চেনটা কি বলছে, এটা দেখে স্যার তো অনেক প্যারা মনে হইতেছে, প্যারার কিছু নেই। দেখেন, দ্য রেড লাইন হিয়ার ইজ ফর 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস এন্ড দ্য গ্রিন লাইন হিয়ার ইজ ফর 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস। You can see that at 40 degrees Celsius the current ISC is highest, and at 25 degrees Celsius the voltage is highest. Power has also drawn something like that. Now they have given in this question the VOC at 25 degrees Celsius. It is VOC. এই কোশ্চেনটা থেকে এটা লিখছে। হ্যাঁ দেখেন যে VOC 36.72, ISC 8.99, পাওয়ার 240, ঠিক আছে? যে এটা তো the data sheet has been given to me for 25 degrees Celsius. Now suppose your temperature has been increased to 40 degrees Celsius. Now I am asking you at 25 degrees Celsius what will be the VOC, what will be the ISC, what will be the PM. This is my question. Have you guys understood the question? In this question I have given you the values at 25 degree Celsius এ আপনারে আমি ভ্যালু দিছি। I want to know the values at 40 degrees Celsius. আমি 40 ডিগ্রিতে ভ্যালুগুলো জানতে চাই। Did you guys understand the question? Question বুঝছেন সবাই? জি স্যার। Okay, thank you. আচ্ছা, সূত্র দেখেন, সূত্রটা কি? সূত্রটা কিছুই না, যে এটা একদম বেসিক, যে আপনি 40 ডিগ্রিতে কারেন্ট জানতে চান, এই যে এটা হলো এভাবে লেখে আর কি। এমন একটা ডাক দিবেন ISC, দিয়ে এমন একটা টার্ম দিবেন, টার্ম দিয়ে 40 ডিগ্রি। এটা মানে হলো 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসে ISC কত।
বুঝছেন? এইভাবে লিখবেন পরীক্ষা হলে, আইএসসি লেখা টান দিয়া 40 ডিগ্রি। ডিগ্রিটা একটু ছোট দিয়ান, বড় দিয়ে দিচ্ছি। এখানে দেখেন যে আর এটা মানে হলো আইএসসি এট 40 ডিগ্রি, এটা মানে হলো ভিএসসি এট 40 ডিগ্রি, এটা মানে হলো পিএম এট 40 ডিগ্রি। নাও whenever we increasing or decreasing the temperature, that means a certain value will be added or decreased, একটা ভ্যালু অ্যাড হবে অথবা ডিক্রিজ হবে। আমি প্রথমে এগুলোর সবগুলোর সামনে প্লাস দিয়ে রাখছি। I give plus signs in front every delta. এখানে ডেল্টাটা কি মিন করে, যে ডেল্টাটা মিন করে যে কারেন্ট at 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস, ISC at 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস will be ISC at 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস প্লাস ডেল্টা আই। যেমন একজন বলল যে ডেল্টা মানে হলো পরিবর্তন, হ্যাঁ ডেল্টা মানে হলো পরিবর্তন বোঝায়, চেঞ্জ ইন কারেন্ট। সো বাই increasing the temperature from 25 to 40, by increasing the temperature about 15 degrees Celsius, how much current has been increased, ওইটা যোগ দিলে তো হয়ে যেতেছে ভাই কাজ, ঠিক না? এটা যোগ দিলে তো হয়ে যেতেছে। যেমন আমি আপনাদের বলি, আই এম গিভিং ইউ সিনারিও, সাপোজ your salary at Dhaka is 40,000 টাকা, your salary at Dhaka is 40,000 টাকা। If you go to Cox's Bazar, your salary will increase 10,000 টাকা। If you go to Cox's Bazar, your salary will increase 10,000 টাকা। How much is your salary? আপনি বললেন স্যার এটা একটা কথা বললেন, এটা একটা অঙ্ক দিলেন, আপনি বললেন স্যার স্যালারি 50,000 টাকা। হাউ স্যার? বলছিলেন the salary was 40,000 টাকা, now salary has been increased 10,000 টাকা, so I added it. এখানেও same case, we know the values at 25, 25, 25. By adding the extra term, we know what will be the value at 40, 40, 40. Now I know many of you are asking the same question to yourself, sir, you have given positive plus plus plus, but we know that the voltage is decreasing, we know that the power is decreasing, but that decreasing will be calculated by the alpha, because alpha is given negative. Okay, এই নেগেটিভ দিয়ে আলফার মধ্যে নেগেটিভ আছে, ওইটা দিয়ে এটা হিসাবটা হয়ে যাবে। By this alpha we'll calculate. So here you will give the positive, but whenever we will do the calculation, it will be automatically negative. You will see that in a bit, so no need to worry. But যে কথাটা আপনার জানা লাগবে, যে the value you want to find here is at 40 degrees Celsius. By adding a certain amount of value to the 25 degrees Celsius, you will get the value at 40 degrees Celsius. Okay, I hope you guys are getting it. If you are not getting it, if you have queried, please ask me any question. No need to worry. Now here comes some, you know, Bidkhuta equation we don't like, but equation we have to understand. এটা হলো লাইফ। আচ্ছা দেখেন এখানে কি বলছি, the alpha I is the temperature coefficient of current ISC, it's alpha I, it's the temperature coefficient of ISC. What is temperature coefficient ISC? Temperature coefficient of ISC is the change in ISC. Change in ISC, this change in ISC is delta I. Change in ISC divided by ISC at 25 degrees Celsius, because we are doing this math at 25 degrees Celsius, into 100 divided by del T. আচ্ছা এটা দেখে কিছু বুঝতেছেন, আমি বুঝতেছি, একটু দেখেন, একটু সময় দিবেন। আল্লাহ, আচ্ছা হ্যাঁ দেখেন এখানে যে ফর্মুলাটা দিচ্ছে, সবাই কি শুনতেছেন আমার কথা? জি স্যার। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা এখানে দেখেন, এখানে যে ফর্মুলাটা দিচ্ছে, এখানে আপনারা কি বলছে, এখানে বলছে যে আলফা আই, একটু লেখেন, আলফা আই is equals to change in ISC delta I. This is ISC, আমি এখানে থিটা লিখলাম, কেন লিখলাম বলতেছি, ইনটু 100, সেম জিনিসই লিখতেছে, আমি একটু আপনাদেরকে জেনারেলাইজ বুঝাইতেছি। এখানে তো ম্যাথটা খালি একটা ভ্যালুর জন্য দেওয়া, আই এম গিভিং এ জেনারেলাইজ ফর্মুলা, ডিভাইডেড বাই ডেল্টা, ভাগ দিছে। এখানে কোনটা কি স্যার? এখানে হলো এই যে আমি আইএসসি এর থিটা লিখছি, এই আইএসসি থিটা মানে হলো যে দ্য গিভেন ভ্যালু, দিস থিটা ইজ মাই গিভেন ভ্যালু, এই থিটাটা হলো আমার গিভেন ভ্যালু, বুঝছেন? যে at which temperature, in this math I have asked you at 25 degrees Celsius, that is why they have written
25 degrees Celsius in place of this theta. But I can ask you at 30 degree. I can ask you 35 degree. Doesn't mean I can ask you to 18 degree. So this 25 degree is according to the math I will give you. This delta is the change. This delta T is the change in temperature. This delta T is the change in temperature. What is change in temperature, sir? The math that is given in this lecture, I have given you at 25 degrees Celsius and I want to know the value at 40 degrees Celsius. That means it was 25 degree. I want to know at 40 degree. That means the change of temperature here is 15 degree. 40 minus 25, 15 degree. That means delta T will be 15 degree. Now, sir, in the data sheet, this alpha is given. In the data sheet, this alpha I is given. This ISC at 25 degrees Celsius is given. This delta T is given. What you want to know? You want to know the value of delta I. Apne delta I value jante chan. In order to find the delta I, what I do? Ei dekhen alpha eta dawa ache. I just simple equation solve kori. Dekhen ekটু আমার সাথে সাথে দেখেন। This delta T is divided. A delta T divide হয়ে আছে। So whenever it will go to the left hand side, it will be multiplied. এখন প্লিজ বলেন না স্যার আমি ইকুয়েশন সলভ করে ভুলে গেছি, তাহলে আমার কিচ্ছু করার নাই। এখন দেখেন আমি তাও বলি x/3 = 4, তাহলে x = কি 3 × 4 ক্রস মাল্টিপ্লাই করেন না, তো এখানে ওই যে ক্রস এটা হলো গুণ যাবে, ইট উইল মাল্টিপ্লাইড, এরপর হলো কি যাবে, এরপর আইএসসি টাও গুণ যাবে, আইএসসি উইল বি মাল্টিপ্লাইড, দেন 100 দিয়ে ভাগ হবে। দেখেন আলফা আই ইনটু আইএসসি ইনটু ডেল্টা টি ডিভাইড বাই 100। My matter of interest is this delta I, change in ISC, because by knowing the delta I will get the ISC at 40 degree. By knowing the delta I will get the ISC at 40 degree. So what is the formula of delta I, sir? The formula of delta I is equals to alpha I into ISC at 25 degrees Celsius into delta I divided by 100. So this is my delta I. আচ্ছা একটু আমাকে বলেন তো delta V টা কি হবে? Delta V will equals to be alpha V into VOC at 25 degrees Celsius into delta T by 100. Delta P কি হবে? Alpha P into P P 25 degrees Celsius into delta T by 100. সবাই কি বুঝছেন নাকি একটু জোরে তাড়াতাড়ি হয়ে গেল? সবাই কি বুঝছেন? স্যার বুঝছি। স্যার আপনাদের ডেল্টা কি বলে ভি তারপর ডেল্টা পি সব তো সেম ইকুয়েশন না? সেম ইকুয়েশন এক্স্যাক্টলি, জাস্ট ওই অনুযায়ী কোএফিশিয়েন্টটা চেঞ্জ হবে। ডেল্টা ভি এর জন্য আলফা ভি হবে, বুঝছেন? ডেল্টা পি এর জন্য আলফা পি হবে। দেখাবো, আমি দেখাইতেছি, অঙ্ক দেখাইতেছি, মানে মোটামুটি আইডিয়া পেয়েছেন না? ইট ইজ নট ডিফিকাল্ট, দ্যাট মাচ ডিফিকাল্ট। জি স্যার, পাইছি। কোয়াইট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। ওকে, প্রসিডিং। Okay. Now, ISC at 40 degrees Celsius equals to ISC at 25 degrees Celsius plus delta I. Delta is the formula we have just derived earlier. Sir. স্যার এখানে তো স্যার 25 ডিগ্রি দেয়া আছে, 40 ডিগ্রি বের করতে বলছে স্যার। তুই স্যার উল্টাটা আসছে, তাহলে স্যার জাস্ট মাইনাস করলে হয়ে যাবে, তাই না? উল্টাটা আসলে জি স্যার, মনে করো 40 ডিগ্রি দেয়া আছে, আমাদের 25 ডিগ্রি বের করতে হবে। হ্যাঁ, জাস্ট উল্টাটা হবে। তখন একটা ব্যাপার আছে, বুঝছেন? তখনকার ব্যাপারটা হলো কি যে ডেল্টা টিটা, আচ্ছা আমি এটা শেষ করে আপনারা বুঝাইতেছি, এটা একটু শেষ করি, তাহলে আমি প্যাচ লাগে শেষ করে কোশ্চেনটা ভালো আপনি একটু মনে রাখেন। আচ্ছা দেখেন, আইএসসি এর 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস প্লাস ডেল্টা এর ভ্যালু বসাইছি। এখানে দেখেন এই লাইন থেকে এই লাইনটা বুঝতেছেন, একটু বলেন তো দেখি কি হয়েছে, একটু জিজ্ঞেস করি। ফ্রম দিস লাইন টু দিস লাইন, স্যার কোন লাইন? এই যে মাউসটা দেখেন, দিস লাইন টু দিস লাইন, কি হয়েছে এখানে? What is the mathematical expression? ISC টা কমন নিয়ে ISC common নিছে, হ্যাঁ ISC common নিছে। So 1 plus I delta t divided by 100। এখন ডেল্টা টিটা কি ডিফারেন্সটা, তাহলে কি হবে?
40 মাইনাস 25 15 হবে। হিসাব নিকাশ করে দেখবেন যে উত্তরটা ঠিক আছে কিনা। জি স্যার। এটা অনেক সময় তাড়াহুড়োর মধ্যে করা হয়, তো ভুল টুল হলে দেখে বললেন আমাকে, যদি ক্যালকুলেটরে আমি এত বসায় দেখিনি। আচ্ছা, আইএসসি টা বুঝছেন? জি স্যার। এখন ভিওসি at 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সেম থিং, VOC at 25 প্লাস ডেল্টা ভি, দেন VOC প্লাস আলফা ভি, এই যে দেখছেন সেম ফর্মুলা, এটাও সেম, খালি এখানে আলফা ভি আর VOC আসছে। দেন টেকিং দ্য কমন অফ VOC, দেন আলফা ভি, দেখেন লুক আলফা ভি ইজ নেগেটিভ, দেখছেন আলফা ভিটা নেগেটিভ কোএফিশিয়েন্ট 40 মাইনাস 25, হিসাব নিকাশ করে দেখছেন এই যে VOC কমে গেছে, IOC বেড়ে গেছিল, ঠিক আছে? তো সেম, একদম সেম ফর্মুলা ফর PM, একদম সেম ফর্মুলা, একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, নাথিং টু বি কমপ্লিকেটেড, কোনো কিছু কমপ্লিকেট করা নেই, ভেরি সিম্পল এন্ড স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। নাও the important question one of your friends have asked, যে স্যার উল্টাটা হইলে কি হবে? দেখেন, the temperature was 25 and has been increased to 40, কতটা বুঝেন? ইনক্রিজ করা হয়েছে 40 তে। whenever the term delta comes, it means the last value divided minus first value. So whenever temperature increased from 40, whenever temperature has been increased to 25 to 40, then the delta T becomes, then the delta T becomes 40 minus 25, that means 15. But if someone asks you that the temperature has been decreased to 40 to 25, then delta T becomes 25 minus 40. It will be minus. So then এটা মাইনাস হয়ে যাবে। বুঝছেন নাকি বুঝেন? এটা মনে রাখবেন যে কি থেকে কি হইতেছে। Is it the question telling you to 25 to 40, or it is telling you to 40 to 25? 40 to 25 means this is the last value, this is the first value, and for this is the last value, this is the first value. Understand? সবাই কি বুঝছেন? স্যার জি স্যার। স্যার এটা কিন্তু ভালো জিনিস ছিল। হ্যাঁ স্যার, আমরা তো জানি স্যার ডেল্টা তো সবসময় পজিটিভ হবে না স্যার, এটা তো খালি চেঞ্জ এখানে এখানে দেই নেই, মডুলাস দেই নেই, বুঝছেন? মডুলাসটা নেই, এই কারণে এটা হইতেছে না। মানে এটা হলো, বুঝছেন, এটা অনেকটা ইনটিউশনের উপর, যে আপনি যে এখানে ডেল্টাটা বসাবেন। দেখেন, আমি যদি কোশ্চেনটা করতাম যে এখানে তো 25 থেকে 40 হয়েছে, যদি ধরেন যে 25 থেকে 40 থেকে 50 হইতো, তখন তো কারেন্ট কমতো না। কিন্তু আপনি যদি এখানে পজিটিভলি বসান, তখন তো আপনার কারেন্ট বাইরে যাবে। বুঝছেন নাকি কথাটা? ঝামেলাটা কই লাগছে? মানে আপনি এই ফর্মুলা, মানে আপনি যদি এখানে ডেল্টা টিটা নেগেটিভ না বসান when temperature is decreasing, এখানে তো দেখেন এটা তো হলো, এখানে যে কোএফিশিয়েন্ট গুলো দেওয়া হয়েছে ডাটা শিটের মধ্যে, এই যে কোএফিশিয়েন্ট গুলো দেওয়া হয়েছে, এগুলা কিন্তু বাড়ানোর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে whenever temperature is increasing. These things are defined for whenever temperature is increasing, but if temperature is decreasing, তখন তো এই কোএফিশিয়েন্ট গুলো উল্টা হয়ে যাবে। বুঝছেন? এখন মানে একটু কমপ্লিকেট শোনাইতে পারে, মানে আমাদের সহজভাবে যে কথাটা বলতেছি, বুঝছেন, যে ডেল্টা টি কখনো টেম্পারেচার ডিফারেন্স কখনো নেগেটিভ হইতে পারে না। এই কথাটার একটা লজিক আছে, যেটা টেম্পারেচার ডিফারেন্স বুঝায়। কিন্তু আমি এখানে নেগেটিভটা আপনাদেরকে এই কারণে শিখাইতেছি যাতে আপনাদের এখানে ভেজালটা না লাগান। বুঝছেন? আরেকটা ওয়ে আছে, যেমন যেটা উনি মেনশন করলো, এটা একটা সুন্দর ওয়ে হবে। হ্যাঁ, এই ওয়েটা আমার ভালো লাগলো, দুইটা একই রেজাল্ট দিবে। যে দেখেন, আমি একটু বলি আপনারে, এখানে যে টেম্পারেচার কোএফিশিয়েন্টস দ্যাট আর গিভেন হিয়ার for increasing temperature, মানে if you increase the temperature coefficient alpha is positive, but if you decrease the temperature, এটা কি হবে কোএফিশিয়েন্টটা? স্যার তখন তো প্লাস না হলে স্যার হবে না, তখন এটা কি নেগেটিভ হবে না? তো সেই ক্ষেত্রে তখন আপনি এই ফর্মুলা ইউজ করতে পারেন। বুঝাইতে পারছি কিনা? দুই ভাবে করতে পারেন, দুই ভাবে। there are two ways. এখানে একটা ওয়ে হলো this temperature coefficient is positive. Why? Because you are increasing the temperature. If you decreasing the temperature, then the temperature coefficient will be what? Negative না? খুব স্বাভাবিক না? ওইভাবে হিসাব করে করতে হবে। স্যার এত কমপ্লেক্স না যে স্যার, শুনেন আমি বলি, আমার কথা তো বুঝছেন, আমি কি বুঝাইতেছি?
জি স্যার। আমার কথা তো বুঝছেন, এটা তো আমি বললাম এটা 3-4 ভাবে করা যায়। আপনার মিনিংটা বোঝাটা জরুরি, আপনার এই গ্রাফ থেকে বোঝাটা জরুরি আমি কি চাইছি। টেম্পারেচার বাড়াইলে আইএসসি বাড়বে, ভিওসি কমবে। এখন এটা ধরে অঙ্কটা করেন না, কি বলছি? টেম্পারেচার বাড়াইলে আইএসসি বাড়বে, ভিওসি কমবে। এখন বাকিটা বুঝে নেন, তাহলে উল্টা হলে কি হবে? উল্টা হবে না, তখন ডেল্টা টি এর সাইন চেঞ্জ করা লাগবে না। বাট আমার মনে হয় হ্যাঁ, এটা আমার যে একটু আগে ইনপুট দিলেন তার কথাটা ভালো লাগছে, এর সলিউশনটা ভালো হয়েছে, আপনাদের সলিউশন এটা ভালো হয়েছে যে স্যার ডেল্টা টিটা চেঞ্জ না করে আলফাটা চেঞ্জ করি, তাইলেও হবে, কোনো সমস্যা নেই। ইট উইল বি অ্যাবসলিউটলি ফাইন। ওকে স্যার বলেন, অথবা আরো ওয়ে আছে আসলে, এটাই আপনি রাখেন, এটাই রাখেন, এখানে ভ্যালুটারে আপনি ওইভাবে বসান, তাইলেও হবে। যেভাবে করেন একই কথা, যেভাবে করেন একই কথা। পাওয়ারের যে সূত্রটা ছিল স্যার ওইটা একটু বের করেন না স্যার। এই যে পাওয়ারের সূত্র, জি স্যার। পাওয়ার এই ক্ষেত্রে স্যার সাপোজ আমরা ধরে নিলাম যে আমাদের ডেল্টা টিটা নেগেটিভ আসছে। শুনেন আচ্ছা, শুনেন, আমি সেটা- আপনার কথা বলি, ডেল্টা টিটা নেগেটিভ না করে, জি স্যার। ডেল্টা টিটা নেগেটিভ না করে আপনারা আমি 3টা কথা বলি, ওই 3টা কথা মনে রাখেন, আপনার অঙ্ক ভুল হবে না। ইউ ডোন্ট নিড টু নেগেটিভ, ইউ ডোন্ট নিড টু রাইট নেগেটিভ অফ ডেল্টা টি। ডেল্টা টি নেগেটিভ নেওয়ার দরকার নেই, ওই পার্টটা আপনি ভুলে যান। আমি সহজ কথা বলি, এটা মনে রাখেন। The temperature coefficient I have taught you because of the increasing of the temperature. The temperature বাড়াইলে কি হবে? If you increase, একদম শুরু স্লাইডে দেখেন, এই যে এখানে দেখেন, টেম্পারেচার বাড়ালে ভিওসি কমবে, টেম্পারেচার বাড়ালে আইএসসি বাড়বে, টেম্পারেচার বাড়ালে পিএম কি কমবে। টেম্পারেচার যদি কমান, পিএম কি হবে? পিএম স্যার কমে যাবে, কি বাড়ে যাবে স্যার। হ্যাঁ, বেড়ে যাবে। তাহলে কোএফিসিয়েন্টটা কি হওয়া উচিত এখানে? স্যার কোএফিসিয়েন্টটা বাড়ে যাবে, নেগেটিভ প্লাস হওয়া উচিত। প্লাস হওয়া উচিত, কোএফিসিয়েন্টটা প্লাস দিবেন। আপনি ডেল্টা টি এর সাইন নিয়ে কোনো গ্যাঞ্জাম করবেন না, ওকে কথা বুঝাইতে পারছি? ওটা ভুলে যান, ওটা একটা খারাপ অতীত ছিল, ওটা ভুলে যান, ঠিক আছে? ডেল্টা টি এর সাইন নিয়ে কোনো চিন্তা নেই, ঠিক আছে? আমার যে ইনপুটটা দিছে ভালো ইনপুট দিছে, ডেল্টা টি এর সাইনটা আসলে চেঞ্জ করলে এটা কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে, এটা দরকার নেই, যদিও করা যায় বাট দরকার নেই। ওইটা ঘাটায় ডেল্টা টি এর হাত দিয়েন না আপনি। ডেল্টা টি টেম্পারেচার ডিফারেন্স, আপনি কিসে হাত দিবেন? আলফা নিয়ে। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমাদের ফাইনালি আমাদের সাকসেস হলো যে মিড টার্মের আমাদের সিলেবাস শেষ। স্যার একটু সবাইকে স্যার ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য, এবং কোশ্চেন যেটা আছে করেন। হ্যাঁ স্যার, ওই যে স্যার এখানে স্যার ওই যে আমরা যে স্যার কোএফিসিয়েন্টের যে ভ্যালুগুলো পার্সেন্টেজ আছে, আমরা কি স্যার ডাইরেক্টলি বসাই দেব নাকি পার্সেন্টেজকে আবার 100 দ্বারা ভাগ করে না 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 না, হ্যাঁ এই যে আরেকটা সুন্দর কোশ্চেন করছেন, থ্যাংক ইউ। পার্সেন্টটা সরাসরি বসাই দিয়েন। কেন বসাই দিবেন? কারণ দেখেন 100 দিয়ে আমি ভাগ দিয়ে নিছি সূত্রে, সরাসরি বসাবেন, যেটা আজ করতেছেন সরাসরি বসাবেন। এই যে এখানে সরাসরি বসাইছে, দেখেন এই যে এটা হলো কি 0.045, দেখেন সরাসরি বসাইছে, সরাসরি বসাবেন। কেন বসাবেন? যে দেখছেন আমি 100 দিয়ে ভাগ দিয়ে নিচ্ছি, তো এই কারণে ভাগ দেওয়া লাগবে না। দেখি উত্তর পাইছেন? জি স্যার পাইছি, থ্যাংক ইউ স্যার। এটা ভালো কোশ্চেন ছিল, সরাসরি বসাবেন। স্যার হুম, স্যার এই অঙ্কগুলোতে স্যার একটু প্লাস মাইনাস স্যার একটু ঘাবলা আছে স্যার। তো আপনি যদি স্যার 2-1টা ম্যাথ আমাদের একটু দিতেন, আমরা প্র্যাকটিস করতে পারতাম। হ্যাঁ আজকে আপনার আধা ঘন্টার মধ্যে একটা সারপ্রাইজ কুইজ পাবেন, যেটা কালকের মধ্যে দিতে হবে, সমস্যা নেই, এটা আমি সিরিয়াসলি বলছি। আচ্ছা নিশাদ ভাই তুই এটা চুপ